सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा हाँ कि तुसीं सब ठीक होवोगे। अज दी वीडियो विच असीं भारत दे संविधान की प्रस्तावना प्रैम्बल बारे गल करांगे। अज दी वीडियो विच असीं जाणांगे कि प्रस्तावना कहंदे किस नूं ने ते भारत दे संविधान की प्रस्तावना विचों पेपरां विच किहड़े-किहड़े सवाल पुछे जांदे हन। जेकर असीं बिल्कुल सौखे शब्दां विच गल करिए जी, जिवें हरेक किताब के अगे उस किताब की एक भूमिका लिखी हुंदी है, इस प्रकार जो साडे भारत दा संविधान है आप जी नूं पता है कि इस दे विच 395 अनुच्छेद हन ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ अनुच्छेदों तो पहला एक भूमिका लिखी गई है जिसनों कहते हैं प्रस्तावना, जिस तो सानू पता लगता है कि साडे भारत के संविधान विच की चीज़ां शामिल की गई हैं, साडे संविधान किस लिए बनाया गया है तो इसका स्वरूप किहो जिहा है। जेकर तुसीं इंस्टाग्राम ते गर्चा IQ एजुकेशन फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, तो टैलीग्राम चैनल गर्चा IQ नूं ज्वाइन कर लो, क्योंकि हरेक नवीं वीडियो की अपडेट और PDF तुसीं इत्थों फ्री विच डाउनलोड कर सकते हो। हुण असीं गल करते हाँ जी प्रस्तावना के शब्दी अर्थ बारे। जो प्रस्तावना है जी इसनूं अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रैम्बल, ਅਤੇ ਇਹਦੀ उत्पत्ति हुई है लतीनी भाषा के शब्द प्रैम्बलस तो, जिहदा अर्थ हुंदा है गोइंग बिफोर ਜਾਂ इंट्रोडक्शन। प्रैम्बल के शब्दी अर्थों तो भी असीं अंदाजा ला सकते हाँ कि ये कहा जाता है जी इंट्रोडक्शन, भाव किसी भी चीज़ के आरंभ नूं। जो साडे देश भारत का संविधान बनाया गया है जी वो किस लिए बनाया गया है, उसके जो आदर्श हैं उद्देश हैं वो सानूं प्रस्तावना तो पता लगते हैं। पेपरां विच ये सवाल पूछ लिया जाता है जी कि प्रैम्बल शब्द की उत्पत्ति किहड़ी भाषा के शब्द तो हुई है। तुसीं याद रखना है लतीनी भाषा के शब्द प्रैम्बलस तो। हुण दूसरा सवाल है जी जो साडे भारत के संविधान च प्रस्तावना शामिल की गई है, ये शामिल किसने की है तो इसनूं कदों शामिल किया गया है। जो साडे संविधान विच प्रस्तावना है जी इहनूं संविधान विच शामिल कराउण दा जो सेहरा जांदा है वो जांदा है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू नूं। ਜਦੋਂ संविधान सभा की 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ बैठक हुई सी ਤਾਂ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक उद्देश प्रस्ताव जिसनों ਅਸੀਂ अंग्रेजी में कहते हैं जी ऑब्जेक्टिव रेजूलेशन पेश किया सी, जिस दे विच उसने दस्सिया सी कि जो ਅਸੀਂ संविधान बनाउण जा रहे हाँ वो संविधान किस तरह का बनाया जाएगा। ਅਤੇ बाद विच इसे उद्देश प्रस्ताव ਨੂੰ ਸਾਡੇ संविधान विच 22 जनवरी 1947 ਨੂੰ संविधान सभा ने सहमति नाल अपना लिया। ਅਤੇ बाद विच ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ संविधान लागू होया 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਤਾਂ इस उद्देश प्रस्ताव ਨੂੰ प्रस्तावना के तौर पर साडे संविधान विच शामिल किया गया। प्रस्तावना तो पता लगता है कि संविधान सभा ने जो साडे देश लई संविधान का निर्माण किया है वो किहड़े-किहड़े उद्देशों को ध्यान में रख के किया है। जो प्रस्तावना है जी इनू संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और संविधान के शीशे वजों जाना जाता है। पेपरां विच ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है जी कि संविधान की आत्मा किसनूं कहा जाता है, तो तुहाडा उत्तर होवेगा प्रस्तावना नूं। कई बार यही सवाल पेपरों में उलझा के पूछ लिया जाता है जी कि डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसनूं कहा जाता है, वो कहा जाता है जी आर्टिकल 32 नूं। इसलिए तुसीं याद रखना है जेकर सिंपल पूछा जाता है कि भारत के संविधान की आत्मा किसनूं कहा जाता है वो तो कहा जाता है जी प्रस्ताव। जेकर स्पैशल पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान की आत्मा किसनूं कहा जाता है तो वो कहा जाता है जी आर्टिकल 32 नूं। जो प्रस्तावना बारे जी तीजा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्रस्तावना नूं किस संविधान तो लिया गया है। आप जी की जानकारी लिए दसना चाहांगा जो सब तो पहला लिखती संविधान बनिया सी जी वो बनिया सी अमरीका देश का। अमरीका देश ने ही अपने संविधान विच प्रस्तावना नूं शामिल किया सी। अमरीका देश तो बाद जिन्ने भी देशों ने संविधान लिखती रूप में लिखिया उस दे विच प्रस्तावना नूं लगभग शामिल किया है। देश के संविधान विच प्रस्तावना ली है वो ली है जी अमरीका के संविधान तो। जेकर पेपरों में सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश तो ली गई है जी वो ली गई है आस्ट्रेलिया तो। प्रस्तावना की धारणा ली गई है जी अमरीका देश के संविधान तो। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है आस्ट्रेलिया देश के संविधान तो। जो साडे संविधान की प्रस्तावना है जी वो शुरू होंदी है असीं भारत के लोग। इस तो एक सवाल पेपरों में पूछा जाता है जी जो साडा संविधान है उस विच शक्ति का सोमा की है, उस दे विच शक्ति का सोमा है जी असीं भारत के लोग, भाव भारत की जनता या भारत के लोग। जेकर पेपरों में सवाल पूछा जाता है कि किहड़ी संस्था है जो भारत में सर्वोच्च है वो है जी साडे देश का संविधान। जेकर पूछा जाता है सवाल कि जो संविधान है ये शक्ति कित्थों प्राप्त करता है, ये शक्ति प्राप्त करता है जी भारत के लोगों तो। अते इस प्रस्तावना तो ही सानू पता लगता है जी जो साडे भारत का संविधान सी वो 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ बन के तैयार हो गया सी। पेपरों में यह सवाल पूछा जाता है कि संविधान दिवस कदों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जी 26 नवंबर ਨੂੰ। आओ हुण असीं जाणदे हां जो भारत की प्रस्तावना में शब्द हैं उन्हां दे की अर्थ हैं ते पेपरों में इन्हां विचों किहड़े-किहड़े सवाल पूछे जाते हैं।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭਾਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਰਾਜ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਵਰਨੈਂਟ ਸਟੇਟ। ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ 2 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅੰਗਹੀਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 1991 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਵ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੀ, ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣਗੇ ਜੀ
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਰਫ 3 ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਲਿਬਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਇਕੁਅਲਟੀ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ N.A. ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ K.M. ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ N.A. ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੈਰੂਵਾਰੀ ਸੰਘ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਕਿ 1973 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਰਾਹੀਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗਰਚਾ IQ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਗਰਚਾ IQ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ PDF ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।